ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਲਾह ताला वाहेगुरु ने हर चीज़ जिहड़ी मेरी जिंदगी दे विच लिख दित्ती है ते मैनू गुरुद्वारे जाण दा की फायदा, मैनू वाहेगुरु अल्लाह अल्लाह करन दा की फायदा, मैनू गुरुद्वारे विच लंगर लाउण दा की फायदा जदों अल्लाह ताला वाहेगुरु ने हर चीज़ ते मेरी जिंदगी दे विच लिख दित्ती है। ते बाबा फरीद जी कोलों भी किसी ने यही सवाल पुछया सी ते बाबा फरीद जी ने कहा सीगा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जेड़े लोग पाठ करते हैं, जेड़े लोग वाहेगुरु वाहेगुरु अल्लाह अल्लाह करते हैं पर उहदा फल नहीं मिलता, पर सुकून नहीं मिलता, जिहदी वजह तो करते हैं पर उहदा फायदा कोई नहीं होता। ते बाज़ लोग कहते हैं जदों हर शै किस्मत विच अल्लाह ताला वाहेगुरु ने लिख दित्ती है तो फिर सानू गुरुद्वारे जाण दा फायदा ही की है। ते सानू मतलब कि फिर सानू कीर्तन करन दा, फिर सानू मतलब कि लंगर लाउण दा की फायदा। अज आपां भाई सरबजीत सिंह जी दी वीडियो सुनांगे, मेरे तो बड़ी ज़्यादा फेवरेट है, शुरू तो लैके एंड तक लाजमी सुनो, सानू कुछ सीखण नू मिलेगा। WhatsApp आउंदे आ, इंस्टाग्राम आउंदे आ, फेसबुक आउंदे आ। फेसबुक ते मेरे पेज नू लाइक करो, WhatsApp ते मैनू मजीद इदां दीयां वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो किहड़ी चीज़ गुरु नू भेंट करिए कि गुरु तुहाडे नाल, रब तुहाडे नाल प्यार करन लग जाए। सतगुर सच्चे पातशाह ने फिर उत्थे भेटा दसी, जदों कहणगे फेर के अगे रखी है, पढ़ो फेर के अगे रखी है, जित दिसै दर मौके बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार, वो भी प्यार धरे ना साडे अंदरों भाव, वो प्रेम उस लैवल तक चला जाए कि वह भी प्रेम करन लग जाए। तो किहड़ी भेटा की कोई 10 20 50 रुपए गोलक विच पाण नाल ठीक हो गया काम? कि जपजी साहब पढ़ लिया रोज बस इत्थों तक फिनिश है, इहदे नाल प्रेम पैदा हो जाता है? साहब ने कहा नहीं, एक भेटा तैनूं देनी पैनी है। पढ़ो फेर के अगे रखी है, जित दिसै दर मौके बोलन बोली है, जित सुन। हुण भेटा गुरु ने दसी, साहब कहंदे अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार। एक भेटा रब नूं गुरु नूं चाहीदी है, वो की है? सवेरे दिन चढ़न तो 2 2.5 3 घंटे पहला, दिन चढ़न तो 2 3 घंटे पहला जिहड़ी तैनूं मिठी जी नींद आउंदी है, वो गुरु नूं भेटा च दे दे। तैनूं अमृत वेला गुरु नूं देना पैना है। बिल्कुल सही गल है। उस मिठी नींद नूं त्यागना पैना है। पूरी रात दी नींद नालों सब नालों मिठी नींद पता किहड़ी है? जिहड़ी सवेरे 3 4 वजे शुरू हुंदी है, वो सब तो मिठी नींद है। तुसीं सैकड़े लोग वेखोगे, तुहाडा भी तजर्बा रहना है, अलार्म ला के लोग सौ जाते हैं, 4 वजे अलार्म बजदा है, बंद करके कहेंगे 5 मिनट सौ ला, फिर तो 7 बज जाते हैं, फिर तो 6 बजे उठते हैं। इन्नी मिठी नींद हजूर ने कहा यह त्यागनी पेगी। ये अमृत वेला गुरु नूं दे, जिन्नी देर नेम नहीं बनता उन्नी देर प्रेम पैदा नहीं हुंदा। हाँ, वो अवस्था अगली क्लास है जिथे नेम थले रह जाते हैं, प्रेम बहुत उच्चा चले जाता है। तुहानूं कईयां ये भी सुनाया ते सिखाया होना है कि जदों नाम जपो उदों ही अमृत वेला है, जदों बाणी पढ़ो भाई उदों ही अमृत वेला है। साध संगत तो क्लास हो रहा है, वो साडी नहीं। असीं अजे नर्सरी, प्री नर्सरी के LKG उन्हां क्लासां विच बैठे हैं जिथों शुरुआत करनी है। इत्थे नेम दा होना अत्यंत जरूरी है। एक क्लास वो है जिथे नेम थले रह जाता है, जिन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा प्रेम को प्रभाव ऐसो, प्रेम तहां नेम कैसो। जदों प्रेम का प्रभाव वध जाता है उदों नेम थले रह जाता है। पर उस सीमा तक पहुंचने वास्ते नेम पहला अत्यंत जरूरी है। पहली क्लास के बच्चे नूं टीचर वाई स्नैप पढ़ाउंदा है, A फॉर एप्पल, V फॉर बैट, C फॉर कैट। जदों दीयां क्लासां वड्डियां हो जांदियां ने, हुण वो तस्वीर दिखाउण दी लोड़ नहीं, वो पहलां तस्वीर दिखा के अखर मन च वसाउंदा है। जदों अखर वस जांदे ने वड्डियां क्लासां दे सामने, वो टीचर पैराग्राफ बोलदा है, वो लिखी जाता है। हुण दस्सण दी लोड़ नहीं कि C लिखो, C फॉर कैट वाली, नो, दसना ही नहीं।
ਅੱਖਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ। ਬੋਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ 10 ਵਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੀ ਬੀਪੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਰੀਰ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ, ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰਾ ਫਸਟ ਵਰਕ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ। ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਬਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਫਸਟ ਵਰਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਵੇ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਤਨੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਚਲਾਵੇ। ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਂਗੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਵਸੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾਲੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਜੀ ਆਈਏ ਜੀ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਸਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ। ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮਨ
ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸੀਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਬਿਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। मस्जिद तो बना दी शब्बर में इमां की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, वर्षों में नवाजी बन ना सका, सालों के साल गुजर गए, मन नवाजी नहीं होया, सिर झुकदा रहा। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਐਸਾ ਝੂਮ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਵੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੈ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਸਤਾ ਵੈ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅੱਛੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਾਮ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਵੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਐਸਾ ਵੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲ ਮਾਰੋ, ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਵੈ ਕਿ ਕਿਆ ਵੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਨੇਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਵਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਵੀਵਰਸ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।